today. In this lecture, what we have seen earlier, let us have an overlook about. We have introduced the estimating, why the estimating is required, the different items of inclusion, modes of measurements for different works, administrative approval and technical sanction to estimates. Well, we have just had an outline about those words, keywords, and we will be looking after those words in bit details. Here, I'm showcasing you the presentation. In the course, I have already told you about it will be having lectures as well as it will be having the laboratory work. Here in the lecture slots, we will be having the continuous assessment for 20 marks and the mid-semester exam is for 20 marks and the end semester for 60 marks. But parallelly, we have to look after the laboratory work also. For that, we have the continuous assessment for 30 marks and end semester exam will be for 20 marks. So accordingly, we are having 100 marks for theory and 50 marks for laboratory. While going through this particular course, either or the subject, we should have an overlook about the professional practices, basic terminologies, out of which the first basic terminology is quantity surveying. And in that, what is the role of quantity surveyor needs to be elaborated in details. Well, quantity surveying is the mathematical process used in estimating cost of a new building, construction, improvement or reproduction. It is related to the estimating the cost of a new building. We call quantity surveying. In that, a quantity surveyor is a construction industry professional with expert knowledge on construction cost and contracts. So he's an expert, he's a professional person who is looking after the construction and the cost of and the contracts. A person who is responsible for estimating the quantities of building material needed for constructing sometime and their probable cost. Who is quantity surveyor? What is quantity surveying? Quantity surveying is the mathematical process used in estimating the cost of a new building. Second thing, who is a quantity surveyor? He is a construction industry professional with expert knowledge on construction cost and contracts. Now, what are his duties? What are the duties of a quantity surveyor? He has to take out the cost estimate. He has to cost planning and cost management. This is the first duty of a quantity surveyor. The second duty is tender management, including preparation of BOQ, that is bills of quantities, contract conditions, and assembly of tender documents. The third duty of a quantity surveyor is to contract management and contractual advice, valuation of construction work, and claims and dispute management. This is how a quantity surveyor works. His duties are being given out. Again, I'm reading for you people. What are the duties of quantity surveyor? He has cost estimate, cost planning, and cost management. Second is tender management, including preparation of bill of quantities, contract conditions, and assembly of tender documents. Contract management and contractual advice, valuation of construction work, claims and disputes management. So this is how a quantity surveyor works and how quantity surveyor has relevance with quantity surveying. Of course, it is a mathematical process of used to calculate the estimated cost of a new building, either or whatever the improvements in the old building you are supposed to do. What is estimation? Estimating is the technique of calculating or computing the various quantities and the expected expenditure to be incurred on a particular work or project. See, म्हणजे estimation जे आहे ही एक टेक्निक आहे. कशाची आहे? Calculating or computing the various quantities. पहिल्यांदा quantities काढायचे आहेत आणि त्या क्वांटिटीजची एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. हे एस्टिमेशनचं मेन पर्पज आहे. तर आता एस्टिमेशन मध्ये काय करतो आपण पहिल्यांदा की एस्टिमेशन मध्ये पहिल्यांदा आपण क्वांटिटीज कॅल्क्युलेट करतो आणि क्वांटिटीज कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपण काय करतो
तर त्याला त्या संदर्भाचा जो एक्सपेक्टेड रेट आहे त्यांनी मल्टिप्लाय करतो. आवाज माझा सगळ्यांना येतोय का? एम आय ऑडिबल? हो सर, येतोय आवाज. थँक्यू. हो सर. आणि प्रेझेंटेशन जिथं आहे म्हणजे माझ्या 2 विंडोज मे बी ओपन झाल्या असतील, तर त्यातली पहिली विंडो जी आहे याच्यामध्ये मी बोलतो आणि दुसऱ्या विंडोमध्ये प्रेझेंटेशन आहे. तर प्रेझेंटेशनला पिन करायचं सगळ्यांनी, राईट. आता इथे मी परत एकदा रीड आउट करतो. आपण आतापर्यंत काय पाहिलं, काही लोक उशिरा जॉईन झाले. आपण कोर्स जो आहे त्याचे इव्हॅल्युएशन स्कीम पाहिलं. त्याच्यामध्ये थिअरी पार्ट मध्ये 100 मार्क आहेत आणि लॅबोरेटरीला 50 मार्क आहेत. त्याच्यानंतर आपण क्वांटिटी सर्व्हिंगच्या रोल वरती आपण क्वांटिटी सर्व्हिंग म्हणजे काय आणि क्वांटिटी सर्वेअरचा रोल काय ह्याबद्दल डिस्कशन केलं. त्याच्यानंतर मी ह्या गोष्टीला थोडंसं परत रिवाइंड करतोय, कारण का तर क्वांटिटी सर्व्हिंग अशा शब्द आपल्याकडून सारखा जातो. पण क्वांटिटी सर्व्हिंग म्हणजे काय प्रकार आहे? तर क्वांटिटी सर्व्हिंग ही मॅथमॅटिकल प्रोसेस आहे आणि ही कशासाठी वापरली जाते तर एस्टिमेट करण्यासाठी, नवीन बिल्डिंगचं किंवा एखाद्या जुन्या बिल्डिंगमध्ये काय तुम्हाला इम्प्रुव्हमेंट्स करायचे असतील तर त्यासाठी. त्याच्यामध्ये क्वांटिटी सर्वेअरचा रोल आपण पाहिला आणि आपण आता एस्टिमेशन म्हणजे काय आहे ते पाहत होतो. एस्टिमेशन हे काय आहे तर इट इज अ टेक्निक ऑफ कॅल्क्युलेटिंग द व्हेरियस क्वांटिटीज. पहिल्यांदा क्वांटिटीज काय काय आहेत त्या काढायच्या आणि क्वांटिटी काढल्यानंतर काय करायचं आपल्याला की त्याला मल्टिप्लाय करायचं त्या क्वांटिटीच्या म्हणजे त्या पर्टिक्युलर आयटमच्या कॉस्टनी. म्हणजे आपल्याला काय मिळतं तर एक अंदाज मिळतो की अंदाजे एक ढोबळ हे मिळतं की आपल्याला म्हणजे किती रुपये खर्च होऊ शकतात. ठीक आहे. In case the funds available are less than the estimated cost, the work is done in part or by reducing it or specifications are altered. समजा तुम्ही एक ढोबळ जे काही एस्टिमेट काढायला गेलात, अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट आपण त्याला म्हणतो किंवा ऍबस्ट्रॅक्ट एस्टिमेट आपण त्याला म्हणतो किंवा रफ एस्टिमेट आपण त्याला म्हणतो, तर ते काढत असताना जर तुम्हाला असं वाटलं, असं जाणवलं की 12 लाख रुपये खर्च येतोय आणि तुमचं जे काही खर्च जे करण्याची जी काही ऐपत आहे किंवा जे काही तुम्ही पैसे खर्च करू शकता ते तुम्ही 10 लाख रुपये करू शकता, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला चान्स मिळतो की त्या एस्टिमेटला रिवाइज करायला. म्हणजे तुमच्या लेवलला तुम्ही काय करू शकता की जे तुम्ही एस्टिमेट काढता, एस्टिमेट मध्ये काय काय आपल्याला डॉक्युमेंट्स लागणार आहे ते डिटेलमध्ये आपण लगेच 7व्या स्लाइडमध्ये पाहणारच आहोत. तत्पूर्वी पहिल्यांदा ड्रॉइंग आणि स्पेसिफिकेशन ह्या 2 प्रमुख डॉक्युमेंट्स आपल्याला लागत असतात. तर ड्रॉइंग मध्ये आपल्याला क्वांटिटी कळते आणि स्पेसिफिकेशन मध्ये क्वालिटी कळते, असं मी पहिल्यांदाही तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण हे करू शकतो की जॅग्वारचा नळ आहे त्याच्या जागी मग थोडासा प्रिन्सचा खालच्या क्वालिटीचा किंवा प्लास्टिक पर्यंतचा नळ आपण कुठलाही वापरू शकतो. जॅग्वारचा नळ समजा 2000 रुपयाचा आहे तर त्या केसमध्ये तुम्ही 100-200 रुपयाचे आयटम्स वापरू शकता, जेणेकरून काय करता की तुम्ही स्पेसिफिकेशन अल्टर करता. सो स्पेसिफिकेशन अल्टर करून किंवा बाकीचे काय आयटम्स कमी करून, आणि जर का तुम्हाला स्पेसिफिकेशन अल्टर करायचे नसतील, जर का तुम्हाला तुमच्या क्वालिटीमध्ये कॉम्प्रोमाइज करायचं नसेल, तर तुम्ही काय करू शकता तर तुमचं जे काही घर आहे, तुमची जी काही बिल्डिंग आहे किंवा तुम्ही जे काही बांधणार आहात ते तुम्ही पार्ट्स मध्ये बांधू शकता. म्हणजे इनिशियली तुम्ही 10 लाख रुपयापर्यंत एक्सपेन्स करू शकता, तर 10 लाखापर्यंत ज्या काही गोष्टी होतील ते करायच्या आणि राहिलेल्या 2 लाखाच्या गोष्टी नंतर 6 महिन्यांनी किंवा 1 वर्षानंतर करायच्या. तर अशा पद्धतीने एस्टिमेशनची आपल्याला म्हणजे एस्टिमेशनची मदत होते. एस्टिमेट काढणं हे 2 प्रकारात विभागणी झालेली आहे. पहिला प्रकार जो आहे तो म्हणजे अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट काढतो. अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेटचे आता आपण प्रकार पाहणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण डिटेल एस्टिमेट, असे 2 प्रकार आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. तर इथं काय आहे की द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर प्रिपेअरिंग अन एस्टिमेट. एस्टिमेट प्रिपेअर करण्यासाठी काय काय लागतं ते डिटेलमध्ये तर पाहणार आहोत, पण आता सध्या 3 गोष्टी इथं मी तुमच्या समोर मांडलेल्या आहेत. पहिली गोष्ट आहे ड्रॉइंग्स लाईक प्लॅन, एलिव्हेशन अँड सेक्शन ऑफ इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. आता एलिव्हेशन, प्लॅन आणि सेक्शन ह्या 3 गोष्टी मिळाल्यानंतर तुम्हाला एस्टिमेट काढता येतं का तर हो येतं, पण तरी देखील त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्टीलचं रिक्वायरमेंट आहे किंवा स्टीलचं स्पेसिफिकेशन जे काही टॅब्युलर फॉर्म असतो ते आहे, त्या सगळ्या गोष्टी, स्टेअरकेस मध्ये स्टील कसं वापरलेलं आहे, स्लॅब मध्ये कसं दिलेलं आहे, या सगळ्या गोष्टी पण लागतात. नुसतं प्लॅन, एलिव्हेशन आणि सेक्शन घेऊन चालत नाही. दुसरी गोष्ट फुटिंग मध्ये, म्हणजे त्याच्यात कुठल्या प्रकारचं फाउंडेशन वापरलेलं आहे, कुठल्या प्रकारचं फुटिंग केलेलं आहे हे पण माहिती असणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे डिटेल त्याच्याही गोष्टी माहिती पाहिजे.
फक्त ट्रॅपेझॉइडल फुटिंग म्हटलोय आणि एस्टिमेट काढा म्हटलं तर मे बी क्वांटिटी तुम्हाला अप्रॉक्सिमेटली मिळेल, पण तुम्हाला स्टील रिक्वायरमेंट काढावं लागतं. त्याच्यानंतर डिटेल स्पेसिफिकेशन, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की त्याच्यामध्ये कसल्या प्रकारचं मटेरियल वापरायचंय, वर्कमॅनशिप म्हणजे माणसं काय आहेत, मेन जे आहेत किंवा मशिनरी जे आहेत त्या कशाला वापरायच्या ते पण माहिती अपेक्षित आहे. स्टँडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट इयर, म्हणजे SSR ही जी काय कॉन्सेप्ट आहे, स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट किंवा DSR आपण त्याला म्हणतो, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट, तर हे तुमच्याकडे तुमची लिस्ट पाहिजे. आता ज्यावेळेस तुम्ही गव्हर्नमेंटसाठी काम करता, MPSC क्रॅक करून ज्यावेळेस तुम्ही PWD किंवा इरिगेशनसाठी किंवा ZP साठी काम करता, त्या केसमध्ये तुम्हाला DSR किंवा म्हणजेच त्याला आपण SSR आता गेली 2 वर्ष म्हणतो आपण, म्हणजे स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स किंवा डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट्स, तर तो जो काय आहे हा तुम्हाला माहिती असणं अपेक्षित आहे, त्याचे रेट्स तुम्हाला माहिती असणं अपेक्षित आहे. खरं सांगायला गेलं तर प्रोफेशनल प्रॅक्टिसेसची सुरुवात जी काय आहे, म्हणजे प्रोफेशनल प्रॅक्टिसेसमध्ये ओव्हरऑल जो काही पार्ट आपण पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये जर का तुम्ही SSR म्हणजे जो काही DSR म्हणतोय त्याच्या पहिले 3 ते 4 पानं फक्त तुम्ही वाचली तर तुम्हाला बऱ्यापैकी कल्पना येईल की रेट्स काय असतात. किंवा समजा तुम्ही 10 मजल्याची बिल्डिंग बांधताय तर पहिल्या मजल्याला जो काही कॉस्ट येणार आहे तो दुसऱ्या मजल्याला, तिसऱ्या मजल्याला, चौथ्या मजल्याला वेगवेगळा असतात. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो की मजलावाढ 10%, 15% हे जे काय असतं ते सगळ्या गोष्टी त्याच्यात क्लॉजेस दिलेल्या असतात. दुसरी गोष्ट, समजा मी तुम्हाला म्हणलं की वीट बांधकाम करायचं, वीट बांधकाम साताऱ्यात करायचं आहे का वीट बांधकाम खटावला करायचं आहे, तर विटा कुठून आणणार आहे हा महत्वाचा पॅरामीटर, गव्हर्निंग पॅरामीटर आहे. त्याच पद्धतीने समजा एखाद्या ठिकाणी तुम्ही बंधारा बांधताय, एखाद्या ठिकाणी तुम्ही स्टोरेज टँक बांधताय किंवा एखाद्या ठिकाणी तुम्हाला पर्क्युलेशन टँक बांधायचा आहे. आता मी नावं जी काय घेतो ही नावं तुम्हाला माहिती आहेत की नाही मला माहित नाही. पर्क्युलेशन टँक जो असतो मातीचा पूर्णपणे बांधला जातो, त्याच्यामध्ये COT एक प्रकार असतो, COT करायला लागते, बाकीच्या गोष्टी असतात, ते मी तुम्हाला डिटेल एकदा सांगेन. समजा तुम्हाला ते करायचं आहे तर त्या केसमध्ये तुम्हाला त्या गोष्टी करत असताना COT मध्ये बऱ्याचदा ब्लॅक कॉटन सॉइल वापरायची असते, काळी माती. काळी माती जी असते त्याच्यातनं पर्क्युलेशन होत नाही म्हणून त्या ठिकाणी काळी माती वापरली जाते. तर लोकल जिथं तुम्ही काम करणार आहात तिथं काळी माती अवेलेबल होईलच असं नाहीये, त्यामुळे ती माती लांबून कुठेतरी आणावं लागते. तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय करायला लागणार आहे की ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट, लीड, लिफ्ट अशा काही गोष्टी असतात ज्या सरप्लस किंवा ज्या ऍडिशनल ऍड करायच्या असतात क्वांटिटीच्या व्यतिरिक्त. क्वांटिटी काढणं हा एक पॉइंट झाला. क्वांटिटी काढणं उदाहरण घ्यायचं झालं तर आपण आपल्या घराच्या तिथं एक्सकाव्हेशन करणार आहे, आपल्याला काय कळालं, मला हाईट माहिती असेल, मला डेप्थ माहिती असेल, मला विड्थ माहिती असेल, म्हणजे मला व्हॉल्यूम काढता येऊ शकतं एक्सकाव्हेशनचं. पण ते एक्सकाव्हेशन झाल्यानंतर ते मटेरियल तिथून उचलून कुठेतरी लांब टाकायचं आहे हे पण झालं त्याच्यामध्ये. म्हणजे नुसती एक्सकाव्हेशनची क्वांटिटी काढून चालणार आहे, म्हणजे खड्डा खणलेला आहे, खड्डा किती खणायचा आहे हे आपल्याला कळालेलं आहे, पण आपल्याला ह्याच्यावरनं हे कळालं नाही की ती जी काही खड्ड्यातली माती जी काही निघणार आहे ती तिथून उचलून घमेल्याने किंवा बाकीच्या मटेरियलनी आपल्याला लांब घेऊन टाकायचे. म्हणजे एस्टिमेट काढताना नुसता खड्डा काय करणं हा महत्वाचा मुद्दा नाहीये, तर तिथून तो उचलणं, लिफ्ट आणि लीड, म्हणजे लिफ्ट करायचं तिथून आणि कुठेतरी लांब नेऊन डंप करायचं. त्याच्या जवळपास पडलं तर ठीक आहे, पण जवळपास ठेवून चालणार नाही, कारण जवळपासचे कॉलम्स पण आपल्याला बाकीचे पण एक्सकाव्हेशन करायचे आहे, त्या केसमध्ये ते लांब नेऊन टाकायला लागणार, त्याचा सुद्धा खर्च आला. मग ह्या सगळे जे काही आयटम्स असतात हे आपल्याला नीट अभ्यासल्याशिवाय एस्टिमेट काढायचं नसतं. तर एस्टिमेट किंवा कॉस्टिंगची पर्पज काय आहे? पहिल्यांदा, एस्टिमेट गिव्स अन आयडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क अँड हेन्स इट्स फिजिबिलिटी कॅन बी डिटरमाइंड. म्हणजे आपल्याला मगाशी तुम्हाला मी सांगितलं की 12 लाख रुपये आपल्याला खर्च येतोय आणि आपल्याकडे काय आहे की 12 लाख रुपये नाहीयेत. मग आपल्याला फिजिबिलिटी कळते की आपल्याला 12 लाख रुपये नाहीयेत, मग आपण काय करूयात, एकतर म्हणजे ते काम 12 लाखाचं कमी पैशामध्ये होईल असं प्रयत्न करूयात, नाहीतर काय करूयात तर ते काम टप्प्यामध्ये करूयात, नाहीतर काय करूयात तर ह्याच्यावरती काय पर्याय काढूयात. म्हणजे आपल्याला एक अंदाज येतो की हे फिजिबल आहे का नाही, हे काम करू शकतो का नाही आपण, तर त्याची फिजिबिलिटी मिळण्यासाठी एक आयडिया मिळते. दुसरा पॉईंट असा आहे की एस्टिमेट गिव्स अन आयडिया ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लिशन ऑफ वर्क. म्हणजे किती टाइम लागणार आहे हा पर्टिक्युलर काम संपायला. म्हणजे समजा मी म्हटलं 4 महिन्यांमध्ये हे संपलं पाहिजे, तर समजा आता हा रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट नसून कमर्शियल एखादा प्रोजेक्ट आहे, एखादा कमर्शियल प्रोजेक्ट आहे, माझ्या मते हे 2दा-3दा तुम्हाला उदाहरणही दिलं असावं मी, की रिलायन्स कंपनीचा एक प्रोजेक्ट होता, एक 4-5 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे ही,
लेटेस्ट अशा बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यानंतर झालेल्या आहेत आणि प्रोफेशनल प्रॅक्टिसेस किंवा प्रोजेक्ट मॅनेजर किती महत्वाचा की रोल प्ले करू शकतो हे बऱ्याच ठिकाणी आता आलेलं आहे. म्हणजे प्रोजेक्ट मॅनेजर ही जी काही पद आहे तर हे जी काही पोस्ट आहे हे इतकं अत्यंत महत्वाचं झालेलं आहे की याच्यामध्ये एक प्रोजेक्ट होता 2015-16 साली की त्याच्यामध्ये जानेवारीमध्ये ठरलं की हा प्रोजेक्ट करायचा आहे. त्याच्या 2-3 महिन्या आधीपासून त्याचं एक्झिक्युशन चालू म्हणजे प्लॅनिंग स्टेज चालू झाली होती. तर जानेवारीमध्ये असं ठरलं की हा प्रोजेक्ट आपल्याला कम्प्लीट करायचा. तिथं त्यांची मीटिंग बसली आणि तिथं सुरुवातीला ठरलं की हा प्रोजेक्ट जवळपास डिसेंबर महिने म्हणजे 12 महिने लागतील कम्प्लीट होण्यासाठी. त्या केसमध्ये काय झालं की थोडे 2-3 महिने झाल्यानंतर परत एकदा मीटिंग बसली. तो एक काम चालू झालं 2-3 महिने झाले आणि 2-3 महिन्यानंतर परत मीटिंग बसली आणि तिथं कामाचं 4 महिन्यामध्ये किती काम झालं आणि 4 महिन्यानंतर किती काम होणार आहे याचं मॉनिटरिंग जे आहे हे चालू झालं. मॉनिटरिंग करताना तिथं त्या इंडस्ट्रीचे जे काही मेन आहेत सीईओ जे आहेत त्या काळातले त्यांनी काय केलं, त्यांना एक माहिती होतं की समजा हा प्रोजेक्ट लवकर संपला किंवा ज्या दिवशी संपणार आहे त्याच्या दुसऱ्या दिवशीपासून एक ठराविक अमाऊंट एक 5 लाख 10 लाख रुपये दर दिवसाला मला त्याच्यातनं उत्पन्न मिळणार आहे, प्रॉफिट मिळणार आहे. तर त्यांनी ते कॅल्क्युलेट केल्यानंतर त्या मीटिंग मध्ये एक सजेशन दिलं. ते म्हटले की मला डिसेंबर महिन्यामध्ये न संपता हा प्रोजेक्ट 3 महिने आधी संपला पाहिजे असं काहीतरी प्लॅनिंग करून द्या. आणि हे प्लॅनिंग त्यांनी सगळ्या प्रोजेक्ट मॅनेजर्स जे काय त्यांच्या इंडस्ट्रीमधले असतील किंवा ज्यांना त्यांनी टेंडर दिलं होतं त्यांच्याशी डिस्कस केले आणि त्यांना म्हणले की तुम्ही 15 दिवसानंतर माझ्याकडे येऊन भेटा आणि मला तुम्ही त्याच्यावरती सोल्युशन काढून द्या. तर 3 महिने आधी जर का तो प्रोजेक्ट कम्प्लीट झाला तर 90 दिवस म्हणजे 3 महिन्यातले प्रत्येक महिन्यातले 30 दिवस धरून असे 90 दिवसाचं त्याला माणसाला प्रॉफिट मिळणार होतं. त्यामुळे त्यांनी ती स्टेप करायचं ठरवलं आणि त्या केसमध्ये 15 दिवसानंतर 20 दिवसानंतर ती लोक जी काही प्रोजेक्ट मॅनेजरची काही लोक आली त्या लोकांनी त्यांना प्रपोजल प्रॉपरली दिलं. प्रपोजल असं होतं की आता आपण रेट अनालिसिस एक कॉन्सेप्ट पाहणार आहोत. रेट अनालिसिस मध्ये आपण टास्क वर्क एक कॉन्सेप्ट असते म्हणजे एका दिवसामध्ये एक माणूस किती काम करू शकतो, एक टेक्निकल लेबर किती काम करू शकतो हे माहिती त्या टास्क वर्कच्या टेबलमध्ये असते. आणि त्या टेबल मधून काय मिळतं की समजा आता एक ब्रिक वर्क करायचंय 8 तासामध्ये किती ब्रिक वर्क होऊ शकतं किंवा 8 तासामध्ये किती एक्सकॅव्हेशन होऊ शकतं हे सगळं त्या टास्क वर्कच्या टेबलवरून आपल्याला अंदाज येतो. त्या अनुषंगाने समजा एक 10 मीटर क्यूबचं काम करायचं आहे आणि एका दिवसाला फक्त 1 मीटर क्यूब काम होऊ शकतं. तर एक माणूस 10 मीटर क्यूब काम संपवायला किती दिवस लागेल तर 10 दिवस लागतील हा अंदाजा आला आपल्याला. पण समजा मी 10 माणसं एका दिवसात लावली तर 10 माणसं 1 मीटर क्यूबचं काम केलं तर 10 माणसं एका दिवसाचं ते काम संपवणार आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय समजलं, एक माणूस काम करत असेल तर त्याला 10 दिवस लागणार आहे आणि 10 माणसं एका दिवसात काम करायला लागले तर एका दिवसात ते काम संपून जाणार आहे. म्हणजे 3 महिने वाचवण्यासाठी मेन पॉवर, मशिनरीज आणि मनी नक्कीच त्या केसमध्ये थोडंसं मे बी 10-20% प्रोजेक्ट कॉस्ट पेक्षा 10-20% जास्ती गेले. पण ते सोल्युशन जे त्यांनी दिलं त्यामुळे जे काही उत्पन्न होणार होतं त्याच्यामध्ये 90 दिवसाचं ऍडिशन झालं आणि अशा पद्धतीने प्रोजेक्ट मॅनेजरनी प्रोफेशनली किंवा प्रोफेशनल प्रॅक्टिसचा वापर करून त्या याच्यावरती एक सोल्युशन काढलं. आणि असं सोल्युशन काढणं जे आहे ते एस्टिमेटिंग मध्ये अत्यंत महत्वाचं आहे. म्हणजे टाइम रिक्वायर्ड जो असतो हा जर का किती लागणार आहे आपल्याला अंदाज आला तर ते आपण आपल्याला ठरवू शकतो की आपल्याला लवकरात संपवायचं आहे का नंतर संपवायचं आहे. टाइम रिक्वायर्डचा अंदाज जो असतो हा अझम्पशन वरती बेस्ट असतो की पाऊस पडणार नाही, कुठेही मला जी काही वाळू मिळणार आहे ती मला वाळू मिळतच राहणार आहे. वाळू उपसा करत असताना त्या ठेकेदाराला कुठल्याही प्रकारचा अडचण येणार नाहीये किंवा तिथं एन्व्हायरमेंटल जे काही लॉज आहेत की बाबा नदी पात्र बदलतंय तुम्ही वाळू उपसा करू नका अशा काहीच गोष्टी होणार नाहीत. असं अझम्पशन करून आपण काय करत असतो तर एस्टिमेट मध्ये टाइम ड्युरेशन डिफाईन करत असतो. ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कोरोना रिलेटेड असला काही एखादा पेंडेमिक होणार नाहीये, कुठलंही वॉर होणार नाहीये, कुठल्याही प्रकारचं असे प्रॉब्लेम्स येणार नाही असं अझम्पशन करून ते कॅलेंडर डिफाईन केलेलं असतं. त्या केसमध्ये या अझम्पशन बेस्ड वरती भले अझम्पशन असतील तरी देखील 80 to 90% हे वर्क होतं, प्रॉपरली वर्क होतं. अशा जे काही पेंडेमिक सिच्युएशन जी आपल्याकडे आता आलेली आहे किंवा
अशा केसमध्ये आता मागच्या 2 वर्षाचा जर का थोडासा आढावा घेतला तर वाळू बंदीच आहे, वाळूला बंदीच केलेली आहे. पण ह्याच्या मागची 2 कारण होती. एक म्हणजे नॅचरल कारण नक्कीच होतं की वाळूच म्हणजे नदी पात्र बदलतंय, बाकीच्या गोष्टी होत आहेत. पण ह्याच्या माग मेजर एक ब्लंडर एक होता, तो म्हणजे क्रश सँड जास्तीत जास्त खपावी यासाठी काही क्रशर्स लोकांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये वाटा त्याच्यामध्ये उचलला होता, जेणेकरून आर्टिफिशियल सँड म्हणजेच आपण क्रश सँड जे म्हणतो त्याचं उत्पन्न वाढावं यासाठी थोडासा प्रयत्न झाला होता. त्याच पद्धतीने नॅचरल सँड जी आहे हे नक्कीच एक्झॉस्टिबल सोर्स आहे, म्हणजे नदी पात्र बदलते किंवा त्या ठिकाणचं उत्खनन जे का जास्ती झालं, माफिया पद्धत त्याच्यामध्ये येते. तर ह्या गोष्टी अवॉइड करण्यासाठी सुद्धा बरेचसे एन्व्हायरमेंटल क्लॉजेस असतात, ते तिथं काय होतात की तिथं ब्रीच होतात, म्हणजे तिथं मोडले जातात. त्यामुळे त्याच्यावरती ठेक्यांवरती बंदी येते, 2-2, 3-3 महिने ते उठत नाही. त्या केसमध्ये जिथं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे तिथं मग प्रॉब्लेम्स होतात. त्यामुळं ह्या सगळ्याचा आढावा घेऊन ऍज अ प्रॅक्टिकल प्रोफेशनल पर्सन म्हणून तुम्हाला प्रोफेशनल प्रॅक्टिसेस या सब्जेक्टमध्ये एस्टिमेशन त्या पद्धतीने पाहणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपण गव्हर्नमेंटसाठी काम करतो, गव्हर्नमेंटचे आपण इंजिनियर असतो, त्या केसमध्ये आपल्याला कसं असतं की गव्हर्नमेंटचा पैसा हा म्हणजे आपल्या सगळ्यांचा पैसा असतो. त्यामध्ये आपण असं म्हणू शकत नाही की तपास सरांच्या जवळचा एखादा व्यक्ती आहे आणि त्या माणसाला मी कॉन्ट्रॅक्ट दिले की चालेल, असं नसतं. त्यात कुठल्याही माणसाला ज्यावेळेस तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट देता त्या केसमध्ये त्याला का दिलं याची विचारणा होते, त्यालाच का दिलं याची विचारणा होते. त्यामुळं प्रोसेस जी असते ही पूर्णपणे पारदर्शकतेने करणं गरजेचं असतं. आणि पारदर्शक पद्धत करायची असेल त्यासाठी टेंडरिंग प्रोसिजर आणि कोटेशन कॉल करणं ही एक पद्धत असते. ज्यावेळेस टेंडरिंग प्रोसिजर कडे आपण वळतो त्या केसमध्ये आपल्याला कसं असतं की टेंडर्स इन्व्हाइट करण्यासाठी, म्हणजे नक्कीच कॉन्ट्रॅक्टर लोकांना सांगितलं असतं बाबा तुम्ही किती रुपयात काम करचाल हे तुम्ही सांगायचंय, पण त्यांनी किती रुपयात काम करायचं हे सांगायच्या आधी तुम्हाला ढोबळ किंमत किती असू शकते, एक अंदाज अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट किती असू शकते हे माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे एस्टिमेट काढणं महत्वाचं आहे. म्हणजे टेंडर फ्लोट्स करणे, कोटेशन्स काढणे यासाठी आपल्याला टेंडर एस्टिमेट माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर एस्टिमेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ड्युरिंग द एक्झिक्युशन ऑफ वर्क. लक्षात घ्या की बऱ्याचदा काय होतं, म्हणजे तुम्ही 2 प्रकारे कन्स्ट्रक्शन करता. एक म्हणजे पूर्णपणे एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला देऊन टाकता, ते एक सोपं काम असतं. त्याला म्हणता की तुम्ही बाबा हे 10 लाख रुपये घे आणि हे काम संपवून दे. पण काही लोकांना, आपल्या लोकांना कसं असतं की 10 लाख रुपये त्याला देण्यापेक्षा लेबर्स मी बोलवतो, मटेरियल मी आणतो, तू लेबरचा. तर ह्या केसमध्ये कसं असतं, लेबरवरती चेक ठेवणं गरजेचं असतं. आता त्या केसमध्ये समजा पाऊसच पडला, धोधो पाऊस पडतोय, तर त्या दिवशी तुमच्याकडे 100 लेबर्स आलेले आहेत. एका लेबरला तुम्ही जवळपास 500 रुपये खर्च करताय आणि 100 लेबर्स आहेत म्हणजे जवळपास 50,000 रुपयाचा खर्च आहे. म्हणजे 50,000 रुपयाचं काम त्यांना देता येऊ शकतं का पावसाच्या कंडिशनला, आणि दिलं आणि समजा त्या एखाद्या लेबरला ऍक्सिडेंटल काहीतरी प्रॉब्लेम झाला तर त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेणार? म्हणजे 50,000 रुपये देताना तुम्हाला जे काही गंमत वाटणार आहे की म्हणजे जे 50,000 रुपये माझे देतोय आणि लेबर्स असेच बसून आहेत, त्या केसमध्ये समजा ऍक्सिडेंट झाला, तुम्ही लेबरला काम लावलं आणि ऍक्सिडेंट झाला तर तो 50,000च्या कित्येक पट महागात पडणार आहे तुम्हाला. त्यामुळं 50,000 रुपये जर का एका दिवसाला लेबर कॉस्ट देत असू तर त्यामुळे एक्सपेंडिचर कसं ते हँडल करायचं, तुम्ही पावसाचा अंदाज घेऊ शकता 2 दिवस आधी, 3 दिवस आधी, की बाबा त्या दिवशी किती लोक बोलवायचे, 50 लोक 100 लोक बोलून चालतील का. त्यामुळं एक्सपेंडिचर वरती एक कंट्रोल ठेवण्यासाठी आपल्याला एस्टिमेट माहिती असायला पाहिजे की समजा त्या दिवशी जर का काम झालं नाही तरी देखील मला 100 माणसांचे पैसे द्यावेच लागणार आहेत. त्यामुळं वेदर फोरकास्ट किंवा बाकीच्या गोष्टीचा सुद्धा आपल्याला आढावा घेणं गरजेचं असतं. त्याच्यानंतर त्यातला जो काय पॉइंट आहे, एस्टिमेट डिसाइड्स वेदर द प्रपोज प्लॅन मॅचेस द फंड्स अवेलेबल ऑर नॉट. सुरुवातीचं जे एस्टिमेट असतं, लक्षात घ्या, तुम्हाला एमपीएससीचा अभ्यास करायचा, तुम्हाला गेटचा अभ्यास करायचा, तुम्हाला कॅटचा अभ्यास करायचा आहे, स्नॅपचा अभ्यास करायचा, कुठलाही अभ्यास करायचा, किंवा तुम्हाला इंटरव्ह्यूला जायचंय. तर असं नाहीये की बाबा उद्या इंटरव्ह्यू ना तुम्ही आज रात्री प्रिपरेशन करताय, असं नसतं. याच्यामध्ये कसं असतं, प्रत्येक गोष्ट मॅच होतीये का. आता तुम्ही ज्यावेळेस गेटचा सिलेबस पाहता, गेटच्या सिलेबस मध्ये ज्या काही पॉइंट्स आहेत ते पॉइंट्स तुमच्या केलेल्या प्लॅनिंगला मॅच होत आहेत का हे पाहणं गरजेचं असतं. म्हणजे तुम्ही तुमचं प्लॅनिंग करणं गरजेचं असतं. आणि प्लॅनिंग मध्ये जर का तुम्ही 70% वेळ खर्च जरी केला
तरी चालतो, पण प्लॅनिंग तुमचं फुल प्रूफ असायला पाहिजे. आणि फुल प्रूफ का म्हणतो, म्हणजे समजा एस्टिमेट करता तुमच्याकडनं जर का असंच अंदाजे ढोबळ काय ते काढायचं म्हणून काढलं आणि नंतर तुम्ही बघितले की अरे हे काय होतंय, गफला व्हायला लागलेला आहे, की 10 लाख रुपये ठरवले होते मी आणि जवळपास 17 लाख 18 लाख रुपये खर्च होतोय, म्हणजे ही इज द व्हेरी पुअर इन हिज नॉलेज. त्या केसमध्ये 10 लाख रुपये एस्टिमेट जे काढले, ज्यांनी काढलेले आहे तो अत्यंत त्याला हलगर्जीपणाने काम केलेलं असं मी म्हणू शकेन. ह्याच्यामुळं एस्टिमेट डिसाइड्स वेदर द प्रपोज प्लॅन मॅचेस द फंड्स अवेलेबल ऑर नॉट. सुरुवातीला तुम्ही ज्यावेळेस 12 लाख रुपये झाले त्यावेळेस तुम्ही काय म्हटलं 2 लाख रुपये जास्ती होतात, पण ज्यावेळेस ऍक्च्युअल एक्झिक्युशन केलं जातं त्यावेळेस जर का 17 लाख रुपये खर्च होत असेल तर ह्याला जबाबदार कोण? ह्याला जबाबदार 2 लोक. पहिला जबाबदार ज्याने एस्टिमेट अप्रॉक्सिमेटली काढलं तो म्हणजे आपण लोक, आणि दुसरा म्हणजे ज्यावेळेस साईटवरती काम चालू होतं त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या लेबर्स वरती आणि बाकीच्या सर्कमस्टन्सेस वरती कंट्रोल न ठेवल्यामुळे तो कॉस्ट वरती वाढत गेला. कॉस्ट वाढण्याच्या मागचे कारण सिमेंटचे प्राइजेस, स्टीलचे प्राइजेस सुद्धा एक्सकलेट होत असतात. स्टील दर आठवड्याला, सिमेंट दर आठवड्याला, दर दिवसाला काही आयटम्सले फ्लक्च्युएट होत असतात. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एस्टिमेट काढतो त्यावेळेस समजा सिमेंटचा पोतं 300 रुपयाला असेल आणि ज्यावेळेस तुम्ही एक्झिक्युशन 3 महिन्यांनी करताय त्यावेळेस सिमेंटचं पोतं मे बी 330 रुपये असू शकतं. त्या केसमध्ये तुम्ही काहीच करू शकत नाही, त्याच्यामध्ये तुमचा एस्टिमेट जो काही ठरलं होतं त्यापेक्षा तुमचं पैसे जास्ती जाणार आहेत. क्लिअर आहे? इथपर्यंत काय अडचण आहे बाळांनो तुम्हाला? कोणाला तुम्हाला ऐकू येते का माझा आवाज सगळ्यांना? हो सर. हा, कोणाला नाही असं ऐकू येत? असं अमन ऐकू येते बाळा तुला? हे पा, मी कोणाला विचारत नाहीये, लेफ्ट व्हायची गरज नाही, लेफ्ट होऊ नका. आणि समजा विचारलं तरी काय असं रॉकेट सायन्स विचारणार नाहीये. समजा नसेल लक्ष तर नाहीये सर, लक्षात आलं नाही मला परत सांगा असं बोलता येऊ शकतं. त्यामुळे घाबरत जाऊ नका, कॉन्फिडन्स ठेवणं अपेक्षित आहे. बरं, आता आपण काय काय पाहिलं थोडक्यात परत सांगतो मी तुम्हाला. प्रोफेशनल प्रॅक्टिस आपण इव्हॅल्युएशन स्कीम पाहिली, नंतर आपण क्वांटिटी सर्वेइंग काय आहे, क्वांटिटी सर्वेअरचा रोल काय आहे, आणि त्याच्यानंतर आपण काय केलेलं आहे, आता आपण एस्टिमेशनची गरज डिटेलमध्ये पाहतो. आपण ह्या सगळे पॉइंट्स आपण पहिल्यांदा थोडे थोडे तोंडोळं करून घेतलेली आहे, पण आता आपल्याला काय करायचं, मॉड्यूल संपवायचं आहे. आणि मॉड्यूल जे आहे हे विथ नोट संपवायचं, त्यामुळे आपण थोडासा त्याच्यात वेळ घालवतोय. बरं, परत एकदा तिथे येतो प्रेझेंटेशन कडे. जे पॉइंट सांगतोय ते शक्यतो आपल्या नोटबुक मध्ये आपण लिहित चाललो तर काय होतं की समजा 10 मिनिटांनंतर मी तुम्हाला एखादी गोष्ट विचारली, तुम्ही ते थोडंसं नोटबुक मध्ये किंवा तुमच्या पेजवरती फुलस्केपच्या लिहिलं असेल तर त्या गोष्टी तुम्हाला करता येऊ शकतील. पद्धत काय आहे ऑनलाईन लेक्चर्स अटेंड करायची? आता मी पण काही लेक्चर्स अटेंड करत असतो, त्या केसमध्ये मी काय करतो तर माझ्याकडे फुलस्केप ठेवतो. मला आमचे लेक्चर्स बऱ्यापैकी असे असतात की पुढचा व्हिडिओ पण नसतो चालू, आमचा व्हिडिओ पण चालू नसतो, जसं तुम्ही लोक आता बसलाय ना तसेच आम्ही असतो. त्या केसमध्ये फुलस्केपचे पेज घेतो मी, आणि पुढचा जो माणूस जे हायलाइटेड पॉइंट सांगतोय, आता मी सांगताना तुम्हाला ते एक रिलायन्स एक उदाहरण दिलं, एक उदाहरण तुम्हाला म्हणजे हे जे काही पॉइंट्स आहे वाळू माफियांचे रिलेटेड काही गोष्टी बोलल्या, किंवा मी तुम्हाला असं म्हणलं की बाबा प्राइस एस्केलेशनमुळे काय होऊ शकतं, थोडे आपण डिटेल एक एक छोटे छोटे एक्झाम्पल्स घेत पुढे चाललेलो. त्यामुळं मी एकदम गडबड मला नाहीये, एकदम हळूहळू पण घेऊ शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. तर हे जे आहे लिहून घेणं गरजेचं आहे. डेटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर एन एस्टिमेट, पुढे जे दिसतंय ते लिहून घ्यायचं आहे, हायलाइटेड पॉइंट्स. काय दिसतं आपल्याला पुढं? पहिलं आपल्याला दिसतं ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स मध्ये प्लॅन, एलिव्हेशन, सेक्शन हे येतं. 2 नंबरला स्पेसिफिकेशन येतं, हे 2 बद्दल तर आपण चर्चा केली. तिसरं पण आपल्याला आयडिया आहे की रेट्स. रेट्स म्हणजे DSR आणि SSR चा रेफरन्स घेऊन आपल्याला, किंवा लक्षात घ्या की एक लिस्ट आपल्याकडे असायला पाहिजे. एक लिस्ट कशी असायला पाहिजे, मला फरशी काम करायचं आहे, अंदाजे कशी ब्रास फरशी बसते,
मला पेंटिंग करायचं आहे, अंदाजे पेंटिंगचा रेट काय आहे. आता पेंटिंगचा रेट नुसतं पेंटिंग म्हटलं तरच पेंटिंग मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पेंट्स आहेत. लस्टर मारायचा किती रेट, इमल्शन मारायचा काय रेट, ओबीडी मारायचा काय रेट, सिमेंट पेंट मारायचा काय रेट, म्हणजे एवढं अपेक्स मारायचा, अपेक्स अल्टिमा मारायचा, असे जर का रेट्स मला विचारले तर दोन गोष्टी त्याच्यात पण येतात. एक म्हणजे लेबरचा रेट काय आणि दुसरा म्हणजे विथ मटेरियल रेट काय. म्हणजे आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याकडे एक लिस्ट तयार पाहिजे. आणि आपल्या जे जवळपासचे जे मित्र आता बीई झालेले आहेत, जे कॉन्ट्रॅक्ट कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये काम करतायत, त्यांना आपण सरळ विचारू शकतो, बाबा तुझा कन्स्ट्रक्शन मध्ये पेंटचा काय रेट चालला विथ लेबर आणि विथ मटेरियल, असं थोडंसं विचारलं आपण तर आपल्याला अंदाज येतो. आणि त्या पद्धतीने ओरल्स जे असतात, म्हणजे प्रोफेशनल प्रॅक्टिस ज्यावेळेस ओरल घ्यायला येतात, ओरल घ्यायला कोणीही कॉलेजमधलं येत नाही दुसऱ्या कॉलेजचं. ओरल घ्यायला प्रोफेशनल प्रॅक्टिस सारख्या सब्जेक्टला एक प्रोफेशनल व्यक्ती येतो, जो की स्वतः एखादा कॉन्ट्रॅक्टर असू शकतो किंवा फील्ड मधला एखादा आर्किटेक्ट असू शकतो. तर तो तुम्हाला ह्याच गोष्टी प्रोफेशनली विचारणार की बाबा बाहेर काय चाललेलं आहे मार्केटमध्ये. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये ड्रॉइंग आपल्याला पाहिजे, एस्टिमेट करताना ड्रॉइंग मध्ये डिटेल ड्रॉइंग पाहिजे असतं. आता वर्किंग ड्रॉइंग एक असतं त्याच्यामध्ये, त्याच्यानंतर डिटेल ड्रॉइंग एक असतं त्याच्यामध्ये. म्हणजे वर्किंग ड्रॉइंग मध्ये सगळ्या गोष्टी असतात. लाईन आउट काढण्यासाठी कशाचा उपयोग, कुठल्या ड्रॉइंगचा उपयोग होतो, किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती असणार. मी तुम्हाला त्याबद्दलही एक सेशन देणार आहे, ते त्याबद्दल चर्चा नंतर करूया. स्पेसिफिकेशन रायटिंग हे खूप महत्वाचं पॉईंट आहे. समजा तुम्हाला वीट बांधकाम करायचे, वीट बांधकाम करत असताना विटा कुठल्या प्रकारच्या, विटांचे प्रकार माहिती पाहिजे. क्लास 1 ब्रिक, क्लास 2 ब्रिक, क्लास 3 ब्रिक, घमेला ब्रिक, म्हणजे त्याच्यात काय काय, म्हणजे सेकंड क्लास ब्रिक वर्क म्हणजे काय ब्रिक वर्क. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ब्रिकच्या प्रॉपर्टीज माहिती पाहिजे. ब्रिक बरोबर काय वापरलं जातं, तर मॉर्टर वापरले जाते ब्रिक वर्क मध्ये. म्हणजे वीट बांधकाम करत असताना विटा लागतात, भिजवलेल्या विटा लागतात, किंवा त्याचं कलर काय आहे, त्याचं कॉर्नर्स कसे पाहिजे, त्याच्यात फ्रॉग असायला पाहिजे का नसायला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यात येतात. त्याच्याबरोबर वीट बांधकामाला आपण काय वापरतो, मॉर्टर वापरतो, म्हणजे सिमेंट आणि सँडची पेस्ट असते. तर त्याचं प्रपोर्शन काय आहे, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. त्यातलं कुठलं प्रपोर्शन कशाला वापरायचं, मॉर्टर मध्ये काय प्रपोर्शन असायला पाहिजे, प्लास्टर मध्ये काय प्रपोर्शन असायला पाहिजे, रिच मिक्स म्हणजे काय, पुअर मिक्स म्हणजे काय, ह्या गोष्टी स्पेसिफिकेशन्स मध्ये येतात. त्याच पद्धतीने स्पेसिफिकेशन मध्ये हे पण येतं की तुम्ही रेडीमिक्स कॉन्क्रीट आरएमसी मधनं कॉन्क्रीट बनवून आणणार आहात का जागेवर बनवणार आहात, का जागेवरती तो टिल्टिंग नॉन टिल्टिंग जो मिक्सर असतो त्याच्यात बनवणार आहात. मग ह्याही गोष्टी स्पेसिफिकेशन मध्ये स्पेसिफिकली मेन्शन केलेल्या असतात. त्याच्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस काम संपवणार आहात, काम संपवल्यानंतर पेमेंट कसं काढायचंय, तर पेमेंट काढताना तुम्ही ब्रास युनिट वापरणार आहात, स्क्वेअर मीटर युनिट वापरणार आहात, का अजून कुठलं युनिट वापरणार आहात, ते त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर रेट्सच्या बद्दल मी बऱ्याचदा सांगितलं. लमसम आयटम अँड कॉस्ट. लमसम आयटम्स, काही आयटम्स जे असतात ना, हे लमसम कॉस्ट त्याच्यासाठी बाजूला ठेवावे लागते, की बाबा जे आयटम्स स्पेसिफिकली लमसम क्वांटिटीवरती केले जातात, जे फिक्सली तुम्ही सांगू शकत नाही की बाबा फरशी एवढी बसवायची आहे किंवा वीट बांधकाम एवढं आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. पण अशा बरेचसे आयटम्स आहेत की जे लमसम कॉस्ट त्याच्यासाठी आपल्याला बाजूला ठेवावी लागते. त्याच्यामध्ये उदाहरण घ्यायचं झालं की इन्स्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट, इन्स्टॉलेशन ऑफ एसी, इन्स्टॉलेशन ऑफ असे काही इक्विपमेंट्स, मटेरियल हे की जे ज्यांना तुम्ही डिफाईन करू शकत ना ऍट द टाइम ऑफ प्रिपेरिंग द एस्टिमेट, बट ड्युरिंग एक्झिक्युशन दे हॅव टू बी, देअर शुड बी सम सर्टन अमाउंट दॅट शुड बी लेफ्ट असाइड. ठीक आहे. वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट. आता वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट मध्ये पहिल्यांदा लक्षात घ्या की ज्यावेळेस तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करताय त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट मध्ये येतात, पण ज्यावेळेस तुम्ही ते कन्स्ट्रक्शनच्या रिलेटेड मार्केटिंग करताय की बाबा माझं एक फ्लॅट अपार्टमेंट स्कीम आहे आणि त्याच्यात 1 BHK फ्लॅट मला विकायचा, तर त्या केसमध्ये तुम्ही तुमच्या हाताखाली काही लोक ठेवता कामाला, त्यामध्ये त्यांची सॅलरी म्हणा, काही झेरॉक्स म्हणा, किंवा काही ब्राउचर्स केलेले आहेत, किंवा वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट एकदम डिटेलमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. आपण ह्याच्यामध्ये एक पॉईंट 2 पॉईंट असे पाहणारच आहोत. ठीक आहे. इथं ड्रॉइंगच्या बद्दल डिटेलिंग केलेलं आहे. स्पेसिफिकेशन 2 प्रकारचे असतात, एक म्हणजे जनरल स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन. आपल्याला स्पेसिफिकेशन हा पूर्णपणे अख्खाच्या अख्खा प्रॉपरली अभ्यास करायचा आहे, त्यामुळे स्पेसिफिकेशन मध्ये मी तुम्हाला ते सांगेन काय आहे. रेट्स आपण पाहिलं, रेट्स मध्ये काय काय असायला पाहिजे. त्यानंतर लमसम काय आहे की हे बघा इथे आता उदाहरण दिले तुम्हाला काही, तुम्हाला हे दिसतं का स्लाइड शो मी जे काय दाखवतोय ते,
हो सर दिसतंय. लमसम जो काही प्रकार आहे, वॉटर सप्लाय, सॅनिटरी अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन, मीटर, मोटर, आर्किटेक्चरल फीचर्स काय असतील, कंटिंजन्सी अँड अनफोर्सिन आयटम्स असतील, जे ऍक्च्युअल तुम्ही ज्यावेळेस प्लॅनिंग स्टेज एस्टिमेशन किंवा डिझाईन ह्या सगळ्या गोष्टी एक्झिक्युशनच्या आधीच होतात. आणि त्या केसमध्ये तुम्हाला माहित नसते की बाबा कशा पद्धतीचं इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन होत, म्हणजे ठीक आहे की कन्सिल्ड आहे किंवा ह्या गोष्टी ठीक आहेत की कन्सिल्ड असणार आहे, त्याच्यासाठी थोडंसं तुम्हाला जागा सोडायला लागणार, पण त्याच्यामध्ये आयटम कुठला वापरायचा आहे ते त्याच्यासाठी लमसम अमाऊंट बाजूला ठेवू शकतो आपण. किंवा दुसरी गोष्ट, आर्किटेक्चरल काय फीचर्स आहेत का ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एखादा एक शोकेस केलेला एखादा आयटम आणून तिथं ठेवायचा आहे, किंवा इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन, वॉटर सप्लाय, ह्या ज्या गोष्टी आहेत या पूर्णपणे लमसम अमाऊंट बाजूला ठेवली जातात. आता बघा इथं वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंटचा पॉइंट कुठे गेला, हा इथं वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंटचा पॉइंट इथं खाली त्याचं मी हे सांगतोय. हे बघा, ड्युरिंग द कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट considerable number of skilled supervisors, work assistants, watchmen etc. are employed on temporary basis. The salaries of these persons are drawn from the lump sum amount allotted towards the work charge establishment. That is, establishment which is charged directly to work as lump sum amount of 1.5% to 2% of the estimated cost is provided towards the work charge establishment. म्हणजे जे टेम्पररी बेसिसवरती तुमची एम्प्लॉयमेंट केलेली असते काही लोकांची, त्या लोकांसाठी एक लमसम 1.5% ते 2% अमाऊंट काय केलेली असते, बाजूला ठेवलेली असते. त्याला आपण वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट म्हणतो. 2-2 मार्कांना ते 4-4 मार्कांना शॉर्ट नोट्स येतात आणि हे शॉर्ट नोट्स ह्याशीच रिलेटेड असतात. ठीक आहे. तर आता मी तुम्हाला जी पुढे जी देणार आहे डिटेल एस्टिमेट जे आहे त्याबद्दलची लिस्ट तुम्हाला लिहायची आहे. हा, ह्याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून घ्या आणि नंतर हे सगळं प्रॉपरली लिहा. हे 12 पॉइंट्स अत्यंत महत्वाचे आहे. डिटेल एस्टिमेटला काय काय लागतं याचा स्क्रीनशॉट पटकन मारून घ्यायचा. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला एखाद्याने सांगितले की मला एस्टिमेट काढून द्या, डिटेल एस्टिमेट काढून द्या. डिटेल एस्टिमेट हे टेक्निकल सँक्शनिंग साठी लागतं. डिटेल एस्टिमेटच्या आधी पहिली स्टेप असते अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट. अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट ही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल साठी लागते, म्हणजे प्रशासकीय मान्यता. प्रशासकीय मान्यता मिळवायची असेल तर पहिल्यांदा तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट काढायचं असतं आणि नंतर तांत्रिक मान्यता मिळवायची असेल म्हणजे टेक्निकल सँक्शन मिळवायचं असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला डिटेल एस्टिमेट लागतो. ह्याचा स्क्रीनशॉट मारून घ्या आणि हे तुमच्या स्क्रीनशॉट मारून झाल्यानंतर लेक्चर तुमच्या नोट म्हणजे जिथं तुम्ही आता नोट्स काढताय त्याच्यामध्ये लिहून घ्या. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक एक पॉइंट थोडंसं सांगण्याचा प्रयत्न करतो. टायटल पेज गिव्हिंग नेम ऑफ द इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट, डिव्हिजन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सब डिव्हिजन, एस्टिमेट नंबर, नेम ऑफ वर्क अँड अमाऊंट ऑफ एस्टिमेट. हे पहिलं पेज असतं, टायटल पेज असतं. मी तुम्हाला सगळ्यांना एक PDF पाठवून देईन की नक्की एक झेडपीचं इरिगेशनचं असे एक 2-3 सॅम्पल्स पाठवून देईन की ज्याच्यामध्ये एस्टिमेट काय काय कसं असतं ते. त्याच्यानंतर इंडेक्स ऑफ कंटेंट अँड प्लॅन अँड ड्रॉइंग एक असतं. नंतर रिपोर्ट, डिझाईन कॅल्क्युलेशन, जनरल स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन, अनालिसिस ऑफ रेट इफ रिक्वायर्ड, डिटेल मेजरमेंट्स अँड कॅल्क्युलेशन ऑफ क्वांटिटीज, ऍब्स्ट्रॅक्ट ऑफ एस्टिमेटेड क्वांटिटी कॉस्ट, जनरल ऍब्स्ट्रॅक्ट ऑफ कॉस्ट, ड्रॉइंग्स त्याच्यामध्ये प्लॅन, एलिव्हेशन, डिटेल सगळं तुमचं इंडेक्स प्लॅन सगळं. And at the end of the abstract of estimated cost or summary of estimated cost, there should be signature of the assistant engineer, executive engineer, and superintending engineer. And on the back page, head of account should be given. हे 12 पॉइंट्स आहेत जे डिटेल एस्टिमेट मध्ये असायलाच पाहिजे कंपल्सरी. आणि तुम्ही लक्षात घ्या, तुम्ही आतापर्यंत काय शिकला, कुठले सब्जेक्ट शिकला, WRE शिकला, तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन शिकला, तुम्ही प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, बाकी सगळे सब्जेक्ट शिकला आणि तुम्ही जर का प्रोफेशनल प्रॅक्टिस म्हणजे क्वांटिटी सर्विंग अँड व्हॅल्युएशन शिकला नाही तर तुम्ही इंजिनियर झालेला नाही. आणि ते शिकला नाही म्हणजे काय, तर हे ज्या गोष्टी आहेत एस्टिमेट मध्ये काय असतं. आता ठीक आहे, मी असं म्हणतो की तुमच्या घरी भरपूर पैसे आहेत आणि तुम्ही कन्स्ट्रक्शन लाईन मध्ये कॉन्ट्रॅक्टर म्हणूनच पडणार आहात. पण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून जरी पडला तरी देखील तुम्ही ज्यावेळेस टेंडर फ्लोट केलेलं असतं गव्हर्नमेंटनी, ते तुम्ही ज्यावेळेस भरायला जाता
त्यावेळेस तुम्हाला हे शब्द येणारच आहेत. म्हणजे तुम्ही ठीक आहे, मी म्हणतो तुम्ही एमपीएससी देणार नाही आहात, तुम्ही म्हणजे तुम्ही गव्हर्नमेंट सर्वंट न होता तुम्ही बिझनेसमॅन बनणार आहात, कन्स्ट्रक्शन मध्ये जाणार आहात, तर तुम्ही तिथं कुठेतरी टेंडर भरणार आहात. तर ते टेंडर डॉक्युमेंट जे आहे त्या टेंडर डॉक्युमेंट मध्ये काय काय डिटेल एस्टिमेट असतं हे तुमच्या समोर इथं दाखवलेलं आहे. हे डिटेलमध्ये आपल्याला पाहिजे असतं. आता गंमत अशी आहे की आपण लॅबोरेटरी वर्क ज्यावेळेस बघणार आहोत त्या लॅबोरेटरी वर्क मध्ये आपल्याला जनरल स्पेसिफिकेशन आणि डिटेल स्पेसिफिकेशन डिटेलमध्येच पाहायचं. आणि आपण मेजरमेंट, आता 8 नंबरचा पॉईंट आणि 9 नंबरचा जो पॉईंट आहे आणि 10 नंबरचा जो पॉईंट आहे, आपण 100% एक बिल्डिंग एक आपण जे काही ठरवणार आहोत प्रोजेक्ट त्याचा आपल्याला एस्टिमेट करायचा आहे, आपल्याला त्याचं मेजरमेंट करायचं आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला त्याचा ऍबस्ट्रॅक्ट लिहायचं आहे. आपण एक एक्झाम्पल 2-3 एक्झाम्पल्स पाहिलेत बघा, म्हणजे 1 रूमचं पाहिलं, 2 रूमचं पाहिलं, 3 रूमचं पाहिलं. आता आपण काय करणार आहोत की आपल्याला जे लॅबोरेटरीमध्ये विचारलेलं आहे की आपल्याला आरसीसीचं 1 मजला किंवा 2 मजला या 2 मजल्यांचा एस्टिमेट काढायचा आहे. तर त्या केसमध्ये आपल्याला डिटेल मेजरमेंट्स काढायचे आहेत आणि क्वांटिटीचं कॅल्क्युलेशन करायचे. ते क्वांटिटीचं कॅल्क्युलेशन झाल्यानंतर त्याला रेटनी मल्टिप्लाय करायचं आणि रेटनी मल्टिप्लाय करून आपल्याला ढोबळ प्रमाणे एस्टिमेट काढायचं. त्या एस्टिमेटमध्ये जीएसटी ऍड करायचं आहे, कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रॉफिट ऍड करायचं आहे, बिल्डिंगची जी काही जिथं बिल्डिंग बांधणार आहे त्याची जमिनीची कॉस्ट ऍड करायची आहे, लिगल चार्जेस ऍड करायचे आहेत, आर्किटेक्चरल चार्जेस ऍड करायचे आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टीच्या ऍड करून वॉटर चार्जेस, मिसलिनियस आयटम्स, सगळ्या गोष्टी ऍड करून आपल्याला लमसम एक अमाऊंट आपल्याला एस्टिमेट काढायचे आहे. ठीक आहे. आता इथं तो जो पॉईंट झाल्यानंतर युनिट्स ऑफ मेजरमेंट हा पॉईंट मी तुमच्या समोर शोकेस करतो. ह्याच्यावरती आपण चर्चा केलेली होती. याचा युनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर मेनली कॅटेगराइज्ड फॉर देअर नेचर, शेप अँड साइज फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू द कॉन्ट्रॅक्टर्स. कॉन्ट्रॅक्टरला पेमेंट करायचं आहे, त्यामुळे तुम्हाला माहिती पाहिजे की प्लास्टर वर्क कशाने मोजतो. आता प्लास्टर वर्क जर का मी म्हटलं तर प्लास्टरचे 2 स्टँडर्ड साइजेस तुम्हाला माहिती असतील. पहिला स्टँडर्ड साइज जे आहे हे 12 mm जे प्लास्टर आहे, 12 mm प्लास्टर जे असतं हे इंटरनल प्लास्टर असतं. 20 mm प्लास्टर जे असतं ते एक्सटर्नल प्लास्टर असतं. तर ज्यावेळेस स्टँडर्ड थिकनेस माहित असेल तर ते काम स्क्वेअर मीटर मध्ये मोजलं जातं. अल्टिमेटली आपण क्वांटिटी काढतो म्हणजे काय करतो तर व्हॉल्यूम काढतो. व्हॉल्यूम मध्ये 12 mm आपल्याला थिकनेस माहिती आहे, तर मग राहिलं काय तर एरिया राहिला. त्यामुळं एरियामध्ये ते मेजर केलं जातं. आपल्या इथले लोकल म्हणजे आपल्या जवळपासचे लोक ते ब्रास मध्ये मोजतो आणि ऍक्च्युअली ते स्क्वेअर मीटर मध्ये मोजलं जातं. ठीक आहे. तसं 3 गोष्टी आहेत. नेचर, काम काय आहे, कामाचं स्वरूप काय आहे. समजा इकडून दगडी उचलायचे आणि तिकडे नेऊन टाकायचे. समजा नळाचं फिटिंग करायचं आहे, समजा तुम्हाला फरशी बसवायची आहे, समजा तुम्हाला वीड बांधकाम करायचं आहे, तर पहिल्यांदा वीड बांधकाम हे मीटर क्यूब मध्ये मोजलं जातं. खड्डा खांदायचा म्हणजे एक्सकॅव्हेशन करायचं ते मीटर क्यूब मध्ये मोजलं जातं. पीसीसी करायचं ते मीटर क्यूब मध्ये मोजलं जातं. पण ज्यावेळेस तुम्ही वीट बांधकाम करता, वीट बांधकामच्या थिकनेस जर का तुम्ही पाहिल्या तर आपल्याला माहिती असलेल्या 3 थिकनेसेस आहेत. पहिली थिकनेस आपल्याला माहिती आहे ती म्हणजे 9 इंची बांधकाम. 9 इंची बांधकाम म्हणजे एक्सटर्नल वॉल जे असतात ह्या 9 इंची बांधकामाच्या असतात. म्हणजेच काय तर तुमच्या भाषेमध्ये बोलायला गेलं तर 0.23 मीटर, 0.23 मीटर किंवा त्याला आपण 230 mm किंवा 23 सेंटीमीटर असं म्हणतो. पण लोकल लोक काय म्हणतात त्याला 9 इंची बांधकाम. 9 इंची बांधकाम, त्या 9 इंची बांधकामला 19/9/9 ची वीट जी वापरली जाते ही 2 विटा पॅरलल लावल्या जातात आणि तो जो काही ते जे काही बांधकाम आहे त्याला 9 इंची बांधकाम म्हणतो. ते कशात मोजलं जातं तर मीटर क्यूब मध्ये मोजलं जातं. दुसऱ्या नंबरचं आहे ते म्हणजे 6 इंची बांधकाम. 6 इंची बांधकाम म्हणजेच काय तर 15 सेंटीमीटर किंवा 150 mm किंवा त्याला 0.15 mm म्हणतो. जनरली ज्या इंटरनल वॉल्स असतात या 15 सेंटीमीटरच्या बांधल्या जातात. आता इंटरनल ज्या वॉल्स आहेत त्याच्यासाठी जी वीट लागली जाते ही 9/9/9 ची नसून त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची वीट वापरली जाते ते आपल्याला माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर 4 इंची बांधकाम आहे. 4 इंची बांधकाम जे आहे त्याच्यामध्ये सिंगल विटेचं बांधकाम आहे. सिंगल विटेचं बांधकाम असल्यानंतर एक लक्षात घ्या की सिंगल विटेचं बांधकाम कधी सुद्धा एका दणक्यामध्ये 3 मीटर बांधलं जात नाही. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं त्याचे टप्पे केले जातात. पहिला जो टप्पा आहे 3 ते 4 फुटाचा केला जातो.
त्या 3 ते 4 फुटाचं केल्यानंतर त्याच्यात पाटली भरली जाते. पाटली भरली जाते म्हणजे काय केलं जातं, तर त्याच्यात स्टीलचे रॉड्स टाकले जातात आणि मग राहिलेलं बांधकाम थोड्याशा स्पॅन नंतर केलं जातं. म्हणजे ते पाटली भरणं आणि त्याच्यानंतर बांधकाम करणं हा मुद्दा येतो. म्हणजे ज्यावेळेस 4 इंची बांधकाम आहे, 4 इंची जे काय बांधकाम आहे त्या केसमध्ये काय केलं जातं, 4 इंची बांधकाम जे आहे त्याच्यामध्ये स्क्वेअर मीटर मध्ये मोजलं जातं. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला हे माहिती पाहिजे की भले ते बांधकाम आहे, बांधकाम जरी असलं तरी देखील, म्हणजे वीट बांधकाम जरी असलं तरी 3 वेगळ्या प्रकारच्या वॉल्स मी सांगितले, 9 इंची, 6 इंची आणि 4 इंची. 9 इंची आणि 6 इंची जे आहे हे मीटर क्यूब मध्ये मोजलं, पण 4 इंची जे आहे ते स्क्वेअर मीटर मध्ये मोजलं जातं. म्हणजे हे आपल्याला माहिती पाहिजे. ओरलला आणि इंटरव्ह्यूच्या वेळेस असल्या छोटे छोटे प्रश्न विचारले जातात. त्याच्यानंतर तुम्ही लक्षात घ्या की तुम्ही ज्यावेळेस घरामध्ये स्कर्टिंग हा एक शब्द येतो. स्कर्टिंग हा शब्द म्हणजे काय आहे की घरामध्ये फरशी केल्यानंतर भिंतीला आणि फरशीच्या मध्ये खालच्या बाजूला एक पट्टी बांधली जाते याची फरशीची, त्याला आपण स्कर्टिंग म्हणतो. आता स्कर्टिंग जे असतं हे पूर्णपणे जर का पाहिलं तर त्याच्या थिकनेस म्हणजे त्याची जी साईज असते 30 सेंटीमीटर, म्हणजे आपली 1 फुटाच्या वरती असेल तर त्याच्या ते एरियामध्ये मोजलं जातं, आणि त्याच्यापेक्षा कमी असेल तर ते रनिंग मीटर मध्ये मोजलं जातं. आता हे सगळ्या डिटेल मध्ये तुम्हाला युनिट्स ऑफ मेजरमेंटचे मी एक पूर्ण चार्टच देणार आहे की हे काय आहे, ह्याचं युनिट काय आहे, त्याचं युनिट काय, त्याचं युनिट काय. त्यामुळे त्या पद्धतीने पण एक लक्षात घ्या की युनिट्स ऑफ मेजरमेंट कशावरती डिपेंड करतं, तर नेचर, शेप अँड साईज. नेचर, शेप अँड साईज या तिन्ही गोष्टींवरती युनिट त्याचं रिलाय आहे, ते आपल्याला माहिती पाहिजे. रूल्स ऑफ मेजरमेंट IS 1200 आपल्याला डिटेलमध्ये पाहायचं आहे. मी तुमच्या अजून फक्त 5 मिनिटं घेतो, आपलं लेक्चर संपायला अजून 8 मिनिटं आहेत, पण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला रूल्स ऑफ मेजरमेंट सांगतो. IS 1200 ने काय गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. IS 1200 आपल्याला डिटेल पाहायचं आहे, त्याची मी तुम्हाला PDF कॉपी पण पाठवेन की मेजरमेंट करत असताना रूल्स काय वापरायचे. उदाहरण घ्या की ज्यावेळेस तुम्ही भिंत हे करताय, आता थोडा मी कॅमेरा तुमच्यासाठी एक मिनिट, तुम्हाला मी दिसतोय हे पहा, मी थोडासा कॅमेरा वरती घेतो, तर तुम्हाला मला काय दाखवायचं आहे, तर इथे तुम्हाला वरच्या केसमध्ये बीम दिसतं तुम्हाला, आणि बीम आणि कॉलम एकमेकांना इंटरसेक्ट झालेले. त्या केसमध्ये बीम आणि कॉलम जिथे इंटरसेक्ट झालेले आहेत, एक मिनिट, इथे पहा, मला इथे तुम्हाला फोकस करायचं थोडस, दिसतं सगळ्यांना. इथे वरती बघा, जिथं बीम आहे बघा, इथं वरती दिसतो तुम्हाला, तो बीम जिथं इंटरसेक्ट झालेला आहे इथं, तर इथं जो काही जागा आहे या बीमला वॉल मध्ये गेल्यानंतर इथं जो काही एरिया आहे हा तुमच्या कॉन्क्रीटच्या ह्याच्यामध्ये धरायचा का नाही धरायचा. त्याच पद्धतीने इकडे पहा, इथं मी तुम्हाला इथं दाखवतोय की स्लॅब पासनं हा बीम आलाय पहिल्यांदा, आणि बीमच्या खाली वीट बांधकाम झालेलं आहे. मी तर शक्यतो तुम्हाला हे दाखवतोय, रेड कलरचा माझा पॉइंटर जो आहे त्याच्याकडे तुम्ही बघायचं आहे की स्लॅब पर्यंत 3 मीटर आहे का इथपर्यंत 3 मीटर आहे हे आपल्याला माहिती पाहिजे. क्लिअर आहे. तर इथून खाली वीट बांधकाम आहे आणि ह्याच्यावरती कॉन्क्रीटचा बांधकाम आहे. ठीक आहे. म्हणजे ज्यावेळेस बीम जो आहे, बीम ज्या केसमध्ये तिकडं ह्याच्यामध्ये वीट बांधकामाच्या आतमध्ये गेलेला आहे, त्यावेळेस त्याचा एक छोटासा एरिया वीट बांधकामामध्ये गेलेला आहे. तर तो एरिया कन्सिडर करायचा का नाही करायचा हे रूल्स ऑफ मेजरमेंट IS 1200 प्रमाणे आपल्याला माहिती असणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे. तर माझ्याकडे काही आता फोटोज आहेत, मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला ते दाखवेन की कन्स्ट्रक्शन मध्ये वीट बांधकामाचे बॉन्डिंग कसे असतं, किंवा 9 इंची बांधकाम काय आहे, किंवा 4 इंची बांधकाम कसं असतं हे तुम्हाला तिथं मी डिटेल सांगेन. रूल्स ऑफ मेजरमेंट IS 1200 ने काही गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. मी फक्त एकदा वाचून दाखवतो तुम्हाला तुमच्या माहितीसाठी.
तर the rules of measurement of each items are invariably described in IS 1200. Measurement shall be made for finished items of work and description of each item shall include materials, transport, labor. हे बघा मित्रांनो, ज्यावेळेस मी एक्सकावेशन करतोय त्यावेळेस मी माती खालनं काढली एवढंच मला माहिती आहे, पण ती माती काढल्यानंतर कुठेतरी नेऊन डंप करायची आहे हे पण माहिती पाहिजे आपल्याला, तर ते सुद्धा त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की in book the order shall be in sequence of length, breadth and height and thickness. All work shall be measured subjected to the following tolerance. Linear measurement shall be measured to the nearest of 0.1 meter. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा खाली जर का असेल तर ते लिनियर मेजरमेंट मध्ये घ्यायचं नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. एरिया शॅल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ दिस स्क्वेअर मीटर आणि क्यूबिक कंटेंट शॅल बी मेजर्ड वर्कआउट टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर क्यूब. तीनच मेजरमेंट्स आहेत, एक लिनियर, एक दुसरं एरिया आणि तिसरं म्हणजे क्यूबिकल कंटेंट म्हणजे व्हॉल्यूम. या तीनच प्रकारचे मेजरमेंट्स आहेत. तर ह्यांनी स्पेसिफिकली हे दिलेले आहे, सॉरी एक आपल्याला काय केलेले आहे, गाईडलाईन दिलेले आहेत, रूल्स दिलेले आहेत मेजरमेंटचे IS 1200. हे लक्षात घ्या की तुम्हाला इंटरव्ह्यूला किंवा तुमच्या ओरलला ह्या गोष्टी विचारल्या जाऊ शकतात. त्यानंतर इन केस ऑफ मॅसनरी, stone or brick or structural concrete, the category shall be measured separately and the height shall be described. आता लक्षात घ्या, सबस्ट्रक्चर आणि सुपरस्ट्रक्चर अशा दोन गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत. सबस्ट्रक्चर मध्ये सगळं खालचा पार्ट येतो, म्हणजे प्लिंथ लेवल पर्यंत सगळा जो पार्ट येतो तो सबस्ट्रक्चर मध्ये येतो. आणि ज्यावेळेस तुम्ही वीट बांधकाम करता त्यावेळेस फाउंडेशन टू प्लिंथ ही वीट बांधकाम, प्लिंथ टू फर्स्ट फ्लोअर ही वीट बांधकाम आणि नंतर फर्स्ट फ्लोअर टू सेकंड फ्लोअर मग अँड सो ऑन. मी मागाशी तुम्हाला एक गोष्ट सांगत होतो, टप्पा वाढ, सॉरी मजला वाढ. मजला वाढ म्हणजे काय असतं हे 3 नंबरच्या 3 नंबरच्या पॉइंट मध्ये येत आहे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये फिक्सिंग ऑफ रेट पर युनिट ऑफ एन आयटम, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, इक्विपमेंट आणि ओव्हरहेड चार्जेस. आता ओव्हरहेड चार्जेस जे असतं हे तुम्हाला याच्यावरती एक प्रश्न येतो, तो जवळपास टू मीट एक्सपेन्सेस ऑफ ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट सॅलरीज, इक्विपमेंट सॅलरीज ऑफ स्टाफ, पोस्टेज, लाइटिंग and amount of 4% of estimated cost is allocated. हा एक छोटासा पॉइंट दिसतो पण हा क्वेश्चन येतो. क्वेश्चन मागासपासून काय काय तर तुम्हाला मी सांगितलं. पहिल्यांदा वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट हा एक शब्द हा जो आहे याच्यावरती डेफिनेशन येते. ओव्हरहेड चार्जेस काय असतात ह्याच्यावरती डेफिनेशन येते. आणि मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी पेपर पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी सांगणारच आहे, त्या आपण डिटेल पाहणारच आहोत नंतर. आता एस्टिमेटचे टाइप्स पटकन लिहून घ्यायचे. टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, टोटल एस्टिमेटचे 11 पॉइंट्स आहेत. एक मिनिट, हा एक मिनिट, हा ह्याचा स्क्रीनशॉट मारून घ्या. याच्यामध्ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आहे, प्लिंथ एरिया मेथड इन्स्ट्रुमेंट आहे, क्युबिकल कंटेंट आहे, सर्व्हिस युनिट मेथड आहे, टिपिकल बे मेथड आहे, अप्रॉक्सिमेट क्वांटिटी मेथड आहे, डिटेल एस्टिमेट और आयटम रेट मेथड आहे, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लिमेंटरी एस्टिमेट, सप्लिमेंटरी और रिवाइज्ड एस्टिमेट आणि अॅन्युअल रिपेअर और मेंटेनन्स एस्टिमेट. असे 11 प्रकारचे एस्टिमेट्स आहेत. सगळ्यांना दिसतात काय? हो. हा, आता हे एस्टिमेट्स आपण डिटेल मध्ये उद्याच्या लेक्चरला पाहूयात. म्हणजे उद्याच्या म्हणजे पुढचं जे लेक्चर आहे ना आपलं. बरं, तुम्हाला लेक्चर कसं वाटलं आजचं? म्हणजे आज का ब्लर झालं का बाळांनो, कोणाला असं वाटलं का ब्लर होतंय? अभिराज? नाही सर, प्रेझेंट करताना नाही ब्लर होत सर. प्रेझेंट करताना ब्लर होत नाही. आता मागचं आपण जे काही लेक्चर पाहिलं त्या लेक्चर मध्ये आपण ज्यावेळेस चॉक अँड बोर्ड वापरतो त्यावेळेस ब्लर होतंय असं दिसतंय. त्या केसमध्ये मी काय करतो, तुमच्यासाठी ते व्हिडिओज तयार करतो आणि तुम्हाला व्हिडिओज देतो, जेणेकरून काय होईल की तुम्हाला व्हिडिओज बघून अभ्यास करता येऊ शकेल आणि नंतर आपण त्याच्यावरती डिस्कशन करूयात. ठीक आहे. बरं, माझ्या प्रोजेक्टची मुलं जर काय कोण असतील इथे तर ते थांबून बाकी सगळ्यांनी लेफ्ट व्हायला हरकत नाही. थँक्यू.